So we were discussing the October 2024 mock 2 paper 4 আমরা 16A পর্যন্ত ডিসকাস করেছিলাম। আমরা দেখেছিলাম an object travels with velocity v or speed v around the circular path of radius r. The diagram shows two positions a and b on the path. Prove করতে হয়েছিল a equals to v square by r. আমরা এটা horizontal component vertical component দুটো ডিফারেন্ট পয়েন্টে নিয়ে তাদের মধ্যে যে ডিফারেন্স অর্থাৎ যে হরাইজন্টাল কম্পোনেন্টের যে ডিফারেন্স এখান থেকে আমরা প্রুফ করেছিলাম যে যে the angle is 2 theta তার সাথে আমাদের যে অ্যাঙ্গুলার ডিসপ্লেসমেন্ট এবং অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটির ইকুয়েশন এবং টাইমের ইকুয়েশন ওইখান থেকে আমরা অ্যাক্সিলারেশনটাকে সাবজেক্ট করে v স্কয়ার বাই r প্রুফ করেছিলাম, রাইট? এবার আমরা যাচ্ছি পরের কোশ্চেন। কি বলতেছে? The photograph shows a toy with small aeroplane suspended from canopy by wires. তিনটা এরোপ্লেন আমরা দেখতে পাচ্ছি, ক্যানোপি থ্রুতে এটাকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। As the platform rotates, the aeroplane rise and follow a circular path. এই যে দেখো তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে প্লেনটা একটু উপরের দিকে উঠে গিয়েছে because of the rotation of the platform, right? At a particular speed, the aeroplane follow a circular path of diameter 10.8 cm. একটা সার্কুলার প্যাথ সে মেইনটেইন করতেছে, যেটা ডায়ামিটার কত 10.8 cm. And the wire makes an angle of 19 degree to the vertical. So the angle এখানে generate হয়েছে, that's 19 degree to the vertical. Complete a free body force diagram for one of the airplane at this speed. So এখানে আমরা জানি যে অবজেক্টের যে টেনশনটা এটা 19 ডিগ্রি টু দি ভার্টিক্যাল উপর দিকে কাজ করবে এবং তার একটা ওয়েট রয়েছে that is acting in downward. So ডাউনওয়ার্ডে কাজ করবে। আমরা চেক করে আসি। Free body force diagram showing tension and weight only. So if it is such, আমি একটু তোমাদের কপিটা চেক করে নিই, জাস্ট চেক করার জন্য তোমাদের অ্যানসারটা ঠিক আছে কিনা। So let's go to the next part of the question. Show that at this speed the time for an airplane to make a whole complete rotation is about 3 seconds. Mass of the airplane is 5.2 gram. So if the mass is 5.2 gram, speed আমাদের বের করতে বলছে for how many? For 4 complete rotation. So আমরা যদি এখান থেকে টাইম পিরিয়ডটা বের করে করতে পারি 4 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে আমরা পেয়ে যাব যে what is exactly the time taken for the 4 complete rotation. So খেয়াল করো, আচ্ছা ঠিক আছে। So আমাদের কি বের করতে হবে 2 pi divided by the radius, right? So আমার এখানে 2 pi r এর যে ভ্যালুটা আমরা এখানে বসিয়ে দিয়েছি। এখন এই 2 pi by omega এটা আমরা বসাইছি, t equals to 2 pi by omega. So ওমেগার ভ্যালুটা কত 7.9 রেডিয়ান্স। কোথা থেকে এটা আসছে? ফোর্সের যে কম্পোনেন্টটা, since the angle was with the particle but it is rotating in horizontal circuit, so আমরা এখানে sin 90 নিয়েছি to get the horizontal component of the rotation, and that is equals to the mass which is m omega square into r. So m is 0.0052, omega square is omega square, and r is 0.054. কোথা থেকে আসছে? ডায়ামিটার দেয়া আছে, এখান থেকে ডিভাইড করে এটাকে মিটারসে কনভার্ট করে 0.05 করে নেওয়া হয়েছে। and টেনশনটার যে ভ্যালু ওই যে 0.0549 এটার ভ্যালুটা বের করা হয়েছে কোথা থেকে? তার যে কম্পোনেন্টটা এখান থেকে বের করা হয়েছে। খেয়াল করো t cos 19 degree goes to the mass into gravitational field distance, অর্থাৎ যে ওয়েটটা এখানে কাজ করতেছে which is vertically downward, that is 0.054, which is the tension. তো টেনশন যদি হয় এটা, তাহলে এটা যে horizontal component, that is tension into sin 90 degree, right? So এটা এখান থেকে আমরা যে horizontal componentটা এটা বের করে ফেলবো। তারপর দেখলাম ফাইনালি 4 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে it is about 3.2 seconds. চেক করে আসি তোমরা কি লিখেছো। Let me again pause the recording. Next, student A suggests that if the radius of the canopy was increased and rotated at the same angular velocity as before, the wire supporting the airplane would be vertical. So বলতেছে আমরা যদি রেডিয়াসটাকে ইনক্রিজ করি, মানে ওয়্যারটাকে যদি আমি বাড়াই দিই, ওয়্যারের লেন্থটাকে বাড়াই দিই, এই লেন্থটা বাড়াই দিলে সেম অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটির জন্য কি হতে পারে, এটা কমপ্লিটলি ভার্টিক্যাল ওয়েতে কি করতে পারবো, রোটেট করতে পারবো। ওকে, মানে ওয়্যার could be vertical. Okay, next, student B suggests that the wires would be at an angle
of greater than 19 degree to the vertical. Explain whether either of these student is correct. একটা তো বলতেছে 19 ডিগ্রির চেয়ে বেশি হবে, আর একটা বলতেছে যে wire supports the airplane could be vertical. ভার্টিক্যালি যদি এটা থাকে মানে একদম ভার্টিক্যাল, রাইট? সো ইফ ইট ইজ সাচ, তার মানে কি লেন্থ বাড়ার ফলে বা রেডিয়াসটা ক্যানোপি রেডিয়াসটা, ক্যানোপি ইটসেলফ যেটা, এটা রেডিয়াসটা এটাকে যদি দূরে সরায় দেওয়া হয়, এক্সটেন্ড করা হয় মাঝখানে গ্যাপ গুলোকে, এটা যদি ইনক্রিজ করা হয়, এটার জন্য ওয়্যার গুলো ভার্টিক্যাল ভাবে একজন সাজেস্ট করতেছে, আরেকজন বলতেছে ইটস গোইং টু বি মোর দেন 19 ডিগ্রি। আমরা চেক করে আসি যে আমাদের যে ক্যালকুলেশনটা এখানে ছিল, অর্থাৎ আমরা যে রেডিয়াসটা ইউজ করেছিলাম, এই রেডিয়াসটা যদি ইনক্রিজ করে তাহলে সেম ওমেগার জন্য বা সেম ম্যাসের জন্য এফ টা ভ্যালুটা কি হয়, এফ এর ভ্যালু চেঞ্জের সাথে সাথে বাকিগুলো কি হয় একটু দেখে আসি। তো প্রথমত হচ্ছে ফার্স্ট পার্টটা, if vertical there is zero horizontal component, so must be at an angle for an horizontal component. So horizontal component অবশ্যই কোনো না কোনো অ্যাঙ্গেল এখানে থাকবেই যদি এটা রোটেট করতে হয়, আদারওয়াইজ এটা এই হরাইজন্টাল সার্কুলার ডিসটেন্স কেন মেইনটেইন করবে, রাইট? অর্থাৎ হরাইজন্টাল কেন একটা কনস্ট্যান্ট সেন্টিপিটাল ফোর্স এক্সপেরিয়েন্স করে এই ডিরেকশন রোটেট করবে, যেখানে হরাইজন্টাল কম্পোনেন্ট থাকবে ওইখানেই কি থাকবে, তার হরাইজন্টাল একটা ডিসপ্লেসমেন্ট থাকবে, রাইট? তাহলে এটা ভার্টিক্যাল কখনোই ওয়াইডটা থাকবে না। ওয়াইডটা ভার্টিক্যালি ডাউনওয়ার্ড মানে কি, এটা হরাইজন্টালি মুভ করে না, বাট দ্যাট ক্যানট বি। সেকেন্ড পয়েন্ট, must have resultant horizontal component যেটা আমরা বললাম for the circular motion. So first student incorrect. Next, if at an angle the radius is greater than the before, since omega the same and r increase, f equals to m omega square increase, যেটা আমি বললাম যে আমরা যে ইকুয়েশন এটাকে লিংক করি, the centripetal force equals to m omega square r, m omega square যেহেতু এখানে কনস্ট্যান্ট, r টা এখানে বেড়ে যাচ্ছে, তার অর্থ কি f টা আমার ইনক্রিজ করবে, রাইট? So component of the tension must be greater, so a greater angle is required, and the second student is correct. অর্থাৎ যেহেতু f বেড়ে যাচ্ছে তার মানে সেন্টিপিটাল ফোর্স বেড়ে যাচ্ছে, সো টেনশনটা বেড়ে যাবে। টেনশন বেড়ে গেলে এখানে আমার যে কম্পোনেন্টটা আছে এটার ভ্যালুটাও বেড়ে যাবে। কেন? বিকজ টেনশনের যে কম্পোনেন্ট এটা আমি কি বের করেছি, t cos 19 degree, that's one component, right, which is the vertical component, and the other one is sin 19 degree. So আমার যদি t এর ভ্যালুটা বেড়ে যায় 0.054 into sin 90, definitely এই ভ্যালুটা বেড়ে গেলে ইনটু হোয়াটএভার দ্য অ্যাঙ্গেল ইজ গোইং টু, রাইট? চেক করে আসি তোমাদের অ্যানসারটা কি ছিল। Number 17, cloud chamber are used to observe the paths of particle. Hydrogen bubble chamber boli বা cloud chamber boli. The photograph shows a pair of tracks made by alpha particle emitted when an atom of radon decays in a cloud chamber. Track 1, track 2. The radon atoms do not leave tracks. State a reason for this. Radon atom কেন কোনো ট্র্যাক লিভ করবে না এখানে, রাইট? এখানে রাস্তা সেই তৈরি করবে যেটা uncharged or which is they do not cause ionization, right? Because it is not ionizing because of no ionization, because they do not cause ionization. There is no charge. Yes, correct. Next বলতেছে পরের কোশ্চেনটা আমরা দেখতে পাচ্ছি নিউক্লিয়ার ব্যালেন্স ইকুয়েশন। সো হয়তো এটা আমাদের জিজ্ঞেস করবে what is the nuclear balance equation. Yes, radon decays by emitting an alpha particle. Complete the nuclear equation for this sequence of decays. So radon এখানে আছে lead, এখানে আছে alpha. So radon এর জন্য this is 220 হলে আলফার জন্য এখানে হবে কত 2, এখানে হলো 4, তাহলে এখানে 4 যদি হয় এখানে হবে আমার সামথিং যেটার জন্য আমার রেডনটা, রাইট, রেডনটা কি হবে এটার সাথে তার অ্যাটমিক নাম্বার ম্যাচ নাম্বারটা প্রপারলি ম্যাচ করবে। সো আমরা সরাসরি চলে যাচ্ছি ফার্স্ট স্কেলে, দেখতে পাচ্ছি যে ফর lead it is 82 and for radon it is 86. কেন 86 এখানে হচ্ছে, because if it is 82 and if it is 212, then that must be 2 into alpha particle. So দুটো আলফা পার্টিকেল কিন্তু এখানে থাকতে হবে। সো দুটো আলফা পার্টিকেল যদি এখানে থাকে 2 into 2 is 4, so 4 and 82 is 86, right?
and the lead is এখানে 220 আছে, 2 হলে এটা যদি 4 হয় 8 হয়, 8 আর এখানে আছে 220, so 220 minus 8 is 202. Clear? আচ্ছা, নেক্সট কোশ্চেনের দিকে আমরা অ্যাপ্রোচ করব। দেখে আসি তোমরা কি লিখেছো অ্যানসারটা। হ্যাঁ, তোমার অ্যানসার ঠিক আছে কিনা চেক করে। The radon atom was stationary before the first alpha emission. The angle between the two alpha track is 60 degree. Sketch a vector diagram to show the momentum of the two alpha particles and the lead ion. So calculate হবে the angle between two alpha tracks is 60 degree. So এখানে আমরা যে আলফা ট্র্যাকটা দেখতে পাচ্ছি, এই আলফা ট্র্যাকটার অ্যাঙ্গেল কতটুকু? 60 ডিগ্রি। ফাইন, ক্লিয়ার, বুঝলাম। আর কি বলতেছে? আর বলতেছে যে বাবা, হ্যাঁ ওটা তো লাগবেই। The radon atom was stationary before the first alpha emission. So first alpha emission এর পর emission এর আগে রেডনটা কি ছিল? স্টেশনারি ছিল। The angle between the two alpha track is 60 degrees. Sketch a vector diagram to show the momentum of the two alpha particles and the lead ion. So lead ion যেটা এখানে প্রডিউস হচ্ছে এটা এবং আমাদের যে আলফা পার্টিকেল রয়েছে তার যে vector diagram টা শো করতে হবে। খেয়াল করো, momentum vector in direction of track 1 and 2 shown tip to tail. Tip to tail মানে কি? এখানে টিপ কোথায়, টেইল কোথায় খেয়াল করি আমরা। এটা টিপ কোনটা? এখানে। অর্থাৎ এখান থেকে যখন এটা নিচের দিকে আসতে চিকন হয়ে যাচ্ছে, দ্যাটস দি the head, right? No, that's it, because slow down হচ্ছে এখানে। ট্র্যাকটা স্লো ডাউন হচ্ছে মানে কি? প্যাথটা ন্যারো হয়ে যাচ্ছে বিকজ তার আয়োনাইজেশনটা কমে যাচ্ছে। আর এখানে কোথায়? এটা হচ্ছে কি এটার হেডটা, আর এটা হচ্ছে এটার ব্যাকটা, তাই তো? So that's tip, that's tail, and that's tip, that's tail, right? So this is the track. So এটা আমরা এখানে অ্যারোটা শো করব। তারপর বলতেছে মোমেন্টাম ভেক্টর ফর lead completes the closed triangle, because এই মোমেন্টামটা কোথা থেকে জেনারেট হবে? দুটো মোমেন্টাম এখানে জেনারেট হবে, একটা আলফা পার্টিকেলের জন্য, একটা হচ্ছে লেডের জন্য। তাহলে এই মোমেন্টামটা তো কনজার্ভ কেন? বিকজ যেখান থেকে আলফা পার্টিকেল দুটো এবং লেডটা প্রডিউস হয়েছে তার মোমেন্টাম জিরো ছিল। দি radon was stationary, right? So radon যদি স্টেশন থাকে the total momentum before is zero, তাহলে after অবশ্যই জিরো হবে, and after যদি জিরো হয় তাহলে অবশ্যই এই দুটোর মোমেন্টাম এবং the resultant momentum is going to be equal to the momentum of the one having some ion. What is it? lead. So lead ion. So আমরা ক্লোজ ট্রায়াঙ্গেলটা আমরা চিন্তা করব। তাহলে আমরা ক্লোজ ট্রায়াঙ্গেলের জন্য এখানে অ্যারোটা কোনটা আছে? এখান থেকে এদিকে, এখান থেকে এইদিকে। তাহলে ট্রায়াঙ্গেলটা কি এখান থেকে এদিকে হবে? দ্যাটস ইট। আমরা চেক করে তোমাদের ঠিক আছে কিনা। That's one track vertically upward, right? For the track of the other one, and এখান থেকে আরেকটা ট্র্যাক আছে, that's for alpha particle. তাহলে এখান থেকে এই দিকটাতে হবে আমার resultant, which is the lead ion. এটা হলো ভেক্টর ডায়াগ্রাম। ক্লিয়ার? এটা ভার্টিক্যাল আপওয়ার্ড, এটা ভার্টিক্যাল ডাউনওয়ার্ড। ও তোমার লেড কোথায় দিছো? লেড তো এখানে না, তুমি টিক মার্ক দিছো মানে বুঝাইছো এটা রং, এটা রাইট না, এটা কেটে দিবা একটা। সো আলফা 1, that's alpha 1 vertically up, that's alpha 2, আর এখান থেকে এটা হচ্ছে আমাদের আয়ন, lead ion, that's alpha 1, that's 2. সমস্যা। ওকে, চলেন আমরা পরের কোশ্চেনটাতে চলে যাই। হ্যাঁ, পরের কোশ্চেনটাতে কি বলতেছে? বলতেছে যে determine the magnitude of the velocity of the lead ion. lead ion এর velocity বের করতে হবে। velocity of alpha particle emitted by radon is this, velocity of alpha particle emitted by polonium is this, mass of lead ion is 3.52 into 10 to the minus 25. so mass দেয়া আছে, তার velocity দেয়া আছে, দুটো মোমেন্টাম আমরা বের করতে পারবো। এখান থেকে আমরা lead আয়নটার কি বের করব? magnitude of the velocity। চলেন দেখে আসি কিভাবে বের করতে হবে। so momentum is easy, momentum is mass into velocity for sure। তাহলে ফার্স্ট আলফা পার্টিকেলটা যদি আমরা মোমেন্টাম বের করতে চাই,
এখানে 6.64 into 10 to the power minus 24 27 kg which is the mass into the velocity বের করে ফেললাম আমরা মোমেন্টাম for first. Second এর ক্ষেত্রে mass of the alpha particle into the velocity which is 1.81 into 10 to the power 7 দুটো মোমেন্টাম বের করে ফেললাম, রাইট? তো দুটো মোমেন্টাম বের করে ফেললে আমরা কিন্তু এখানে 2 মার্ক পেয়ে যাচ্ছি। এবার দেখেন যে এই দুটো আলফা পার্টিকেলটা কোন দিকে মুভ করতেছে, ফার্স্ট আলফা পার্টিকেলটা উপরের দিকে, সেকেন্ড আলফা পার্টিকেলটা কোন দিকে মুভ করতেছে, একটা পার্টিকুলার অ্যাঙ্গেলে। সো আমরা যদি এই অ্যাঙ্গেলটা কনসিডার করতে চাই তাহলে আমার কি করতে হবে, দুইটারই কম্পোনেন্ট বের করে ফেলতে হবে। দুটো কম্পোনেন্ট বের করে ফেললে তাহলে টোটাল মোমেন্ট আমি একটা ডিরেকশনে বের করতে পারবো। তাহলে আমরা একটু দেখে আসি, ভার্টিক্যাল কম্পোনেন্ট অফ দিস সেকেন্ড আলফা পার্টিকেল ইজ 1.2 into 10 to the minus 19 যেটা আমরা পেয়েছিলাম ইনটু cos 60 ডিগ্রি। কেন? এটা ভার্টিক্যালের সাথে কত ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল করে আছে, দুটো অ্যাঙ্গেলের মধ্যে কত 60 ডিগ্রি। তাহলে ভার্টিক্যালি ডাউনওয়ার্ড যে ডিরেকশনে তার যে কম্পোনেন্টটা থাকবে দ্যাট ইজ গোইং টু বি cos 60 ডিগ্রি, রাইট? বের করে ফেললাম। Horizontal component of the second, which is in the rightward horizontal direction, it is the 1.04 into 10 to the minus 19 kg meters per second, right? তাহলে টোটাল ভার্টিক্যাল কম্পোনেন্ট আমার কি আসতেছে, টোটাল ভার্টিক্যাল কম্পোনেন্ট 1.17 into 10 to the power minus 19 ফার্স্ট ওয়ানটা এন্ড সেকেন্ড ওয়ানটা, এই দুটোকে আমি যোগ করে দিলাম, এই তো। এবার বলতেছে যে lead যেটা আছে আয়নটা, এটা স্কয়ার ইকুয়ালস টু দিস ওয়ান স্কয়ার প্লাস দিস ওয়ান স্কয়ার, দি ট্রায়াঙ্গল ইকুয়েশন, রাইট? তো lead এর মোমেন্টামটা কি দাঁড়াচ্ছে এখানে তাহলে 2.04 into 10 to the power minus 90। তাহলে এখান থেকে যদি আমরা lead এর ভেলোসিটি বের করতে চাই, মোমেন্টাম ডিভাইডেড বাই দি মাস কত, 3.52 into 10 to the power minus 25, so you get the velocity 5.80 into 10 to the power 5 meters per second। ক্লিয়ার? আপনারা ক্লিয়ার? বলেন। অনেক ভেক্টর আছে, অনেক ভেক্টর কই, সিম্পল ভেক্টর ডায়াগ্রাম, কমপ্লেক্স ভেক্টর ডায়াগ্রাম না তো এটা, তাই না? আচ্ছা, চেক করে আসি আপনারা এখানে কি অ্যানসার করেছেন, কতটুকু মার্কস আপনারা পাবেন। The photograph shows another pair of track following radon decay. Deduce which track is for the first alpha particle emitted. এই দুটোর মধ্যে রেডন দিকে থেকে যে অ্যানাদার পেয়ারটা এখানে আসলো, তাই না? Deduce which track is for the first alpha particle emitted. কোনটা এখানে আমার এখানে ফার্স্ট আলফা পার্টিকেলটা এমিটেড, কোনটা? কেন? কারণ এটা হচ্ছিল আগের থেকে মোটা, কারণ হচ্ছে এটা ছিল আপনার আয়নাইজেশন ছিল বেশি বেশি করে আয়নাইজেশন, আর যার কারণে বেশি করে আয়নাইজ হওয়ার মানে হচ্ছিল এটা হচ্ছে ট্র্যাকটা প্রথমে সে এই ট্র্যাকটা প্রথমে সেকেন্ড এটা আপনি নতুন নতুন পাস এটা কেন না, লেফট সাইড কেন না? আয়নাইজেশন কম হয়েছে, আয়নাইজেশন কম হয়েছে। আয়নাইজেশন কম হওয়ার সাথে রেডন থেকে ডিকে হওয়ার কি সম্পর্ক? দুটো মানে একটা তো হচ্ছে ফার্স্ট আলফা আর একটা সেকেন্ড আলফা, তো প্রথম আলফা এবং সেকেন্ড আলফা আমরা কি দিয়ে বুঝি, খেয়াল করুন। There is a gap between the start of the two track. The ion or the atom produced after alpha decay would recoil in the opposite direction before emitting the next alpha. মানে ফার্স্ট আলফাটা জেনারেট হওয়ার পর এটা কি করেছে, তার ডিরেকশনটাকে চেঞ্জ করেছে, তারপর সেকেন্ড আলফাটা এমিট করেছে। So we can tell that the track on the right was produced by the first alpha. কেন? Because the track on the right side is thicker. তো ফার্স্টটা প্রডিউস করার পর তার মোমেন্টামটা কমে যাবে, প্রডিউস করার মতো যে নেক্সট আলফাটা যেটা প্রডিউস হবে that's going to be a little less. This means that the track has had a longer time in which to disperse. So we can tell the track on the right was produced by the first alpha. চেক করে আসি, উপরে যে ডায়াগ্রামটা আঁকলাম এরকম চেক করে আসি তোমাদের অ্যানসারটা কেমন হয়েছে। So the last question is question number 18. The photograph shows a hospital radiotherapy machine that contains a linear accelerator LINAC. The LINAC accelerates electrons to very high speed for use in treating cancer. The electrons used in the LINACs are produced by the filament in an electron gun as shown in the diagram. Name and describe the process in which electrons are produced by the filament. ফিলামেন্ট মানে এখানে হিট জেনারেট হবে,
হিট থেকে ইলেকট্রনটা এখানে রিলিজ হবে এবং ফার্দার ইলেকট্রিক ফিল্ড যেটা আছে অর্থাৎ এখানে লো পিডি এবং হাই পিডি এর ক্যাথোড এবং অ্যানোডের মাঝখানে যে স্পেসটা এখানে কি রয়েছে ইলেকট্রিক ফিল্ড রয়েছে এই ইলেকট্রিক ফিল্ডের জন্য এটা কি করবে অ্যাক্সিলারেট করবে because তারা বলছে নেম এন্ড ডেসক্রাইব the process in which electron are produced by the filament so খেয়াল করেন ফিলামেন্টটা পজিটিভ হয়ে যায় দেখাচ্ছি thermionic emission electrons in the heat metal gains energy and leaves the surface so এখানে কিন্তু দেখেন প্রোডিউস পর্যন্ত তারা নিয়ে আসছে because কোশ্চেনটা প্রোডিউস পর্যন্ত যদি বলতো how they generate high velocity electron beam তখন কিন্তু আবার ওই ভেলোসিটির জন্য আপনাকে ইলেকট্রিক ফিল্ডের এটাকে মেনশন করতে হতো সো এখানে কোশ্চেনটা তারা জাস্ট এখানে name and describe the process in which electrons are produced not high beam high velocity electron beam are produced clear আচ্ছা thermionic emission where the surface is heated and electrons are released yes correct that is a process of known as thermionic emission metal filament emits a beam of electron at the cathode or anode but no এই পার্টটা heated up and emitted electron এটা হলো কেন electron emit করবে because the energy it gains or the electron will gains is going to be more than their bonding energy with the atom right thermo emission that's thermionic স্যার আমাদের ফিজিক্সটা স্যার মানে মেডিকেল থেকে এসেছে স্যার বায়োলজিতে thermionic emission particles are heated move out of the circuit ঠিক আছে thermionic emission স্পেলিংটা ভুল হওয়ার জন্য একটু মিনিংটা ডিফারেন্ট হয়ে গেছে এই বুঝতে পারছি নেক্সট কোশ্চেন আমরা চলে যাচ্ছি নেক্সট পেজে বলতেছে the diagram shows the part of the simplified LINAC an electron enters the LINAC from the electron gun with a speed of 2.5 into 10 to the power 6 meters per second the electron passes through 60 drift tubes before emerging from the other end calculate the energy of the electron as it emerges potential difference between the adjacent drift tube is 80 kilovolts so speed that speed that আছে কয়টা ইয়াতে আছে টিউব 60 টা টিউবস আছে পটেনশিয়াল ডিফারেন্স কতটুকু আছে অ্যাডজেসেন্ট টিউবের মাঝখানে 80 কিলোভোল্টস তো দুটো অ্যাডজেসেন্ট টিউবের মাঝখানে 80 কিলোভোল্টস তার মানে এতটুকু যে ভোল্টেজ আছে এই ভোল্টেজের জন্য সে কি করবে অ্যাক্সিলারেট করবে তাই তো এন্ড ইনিশিয়ালি তার স্পিড কতটুকু ছিল 2.5 into 10 to the power 6 কয়টা ড্রিফট টিউবের মধ্যে দিয়ে পাস করবে 60টা তো 60টা হলে সে একটা থেকে আরেকটার মাঝখানে যে গ্যাপটা এই প্রতিবার গ্যাপটা ক্রস করার সময় সে কি করবে একবার করে অর্থাৎ 59 টাইমস সে কি করবে অ্যাক্সিলারেট করবে 1 থেকে 2 এর মাঝখানে সে একবার 2 থেকে 3 আরেকবার এভাবে 59 থেকে 60 পর্যন্ত সে আরেকবার অর্থাৎ টোটাল 59টা মাঝখানে যে পার্টটা যেহেতু হ্যাঁ সো 59 টাইমস সে কি করবে অ্যাক্সিলারেট করবে নাও ইনিশিয়ালি তার যে কাইনেটিক এনার্জি আমরা যদি ভেলোসিটির সাথে তার এনার্জিটাকে বের করে নিই দিস এনার্জি ইজ হাফ mv স্কয়ার so initial energy is 2.8 into 10 to the power minus 18 joules এই এনার্জিটা 59 টাইমস এ যেহেতু ইয়া করবে তোমার অ্যাক্সিলারেট করবে দ্যাটস ইনটু দি 80 কিলোভোল্টস ইনটু দি চার্জ because energy gained by the charged particle is what E equals to VQ V is the potential difference and Q is the charge of the particle right electrical work 80 into 10 to the power 3 is the voltage or potential difference between each adjacent nodes and charge of the particle is 1.6 into 10 to the power minus 19 and how many times is going to be gaining the energy 59 so খেয়াল করো the additionally সে কতটুকু গেইন করতেছে 7.55 into 10 to the power minus 13 joules তাহলে initial energy plus this energy will give the total energy right or wrong which is 7.6 into 10 to the power minus 13 joules চেক করে আসি তোমাদের आंसरটা এখানে কি ছিল energy of the electron right let me pause the recording so for very high energy electrons successive drift tubes have the same length explain why successive drift tubes have the same length usually কি হয় লেন্থটাকে ইনক্রিজ করতে হয় বাট এখানে হাই ভেলোসিটি এর জন্য লেন্থটাকে সেম রাখা হয়েছে কেন তার ভেলোসিটি ইনক্রিজ করবে না কেন
because it is approaching the relativistic speed. So খেয়াল করো, as the electron approaches the speed of light, there is no appreciable increase in speed. So v is constant. The electron spend the same time in between the drift tube. So s equals to vt, but distance of the within the drift tube must be constant. Clear? দেখি তোমরা কি লিখেছো, the electron can't gain more energy or more velocity due to relativistic effect equals to mc square. এক mark -1. আর তোমরা কি লিখছো, so that the time remains constant. Time remains constant এর কোথা থেকে আসলো, এটার প্রেক্ষাপটটা ক্লিয়ার করতে হবে। প্রেক্ষাপট ক্লিয়ার না করলে এটা হবে না। The high energy electrons are moving at the speed of light, and the speed becomes at close to the speed of light, and the speed becomes constant when inside the drift tube and as s equals to vt, therefore constant. ইলেকট্রন যদি স্পিড অফ লাইটে মুভ করতে তাহলে তো ইলেকট্রন আর লাইট না, speed of light travel করলে যে দুটো জিনিস একভাবে বের হবে, because electromagnetic spectrum light ক্ষেত্রে x-ray ultraviolet they all travel the same speed. Are they same? ভিজিবল তারপর তার এনার্জি লাইট Energy, that's true, but তুমি যেটা বলতে চাচ্ছ যে ইলেকট্রন এবং এটা সেম হয়ে যেত, that's not correct, because স্পিড বেশি হলে রিলেটিভিস্টিক স্পিডে অ্যাপ্রোচ করলে ইয়াটা কি যে it will appear as if the time is not moving for it, because it's moving so fast, right? Anyway, আমরা পরের কোশ্চেনে চলে যাচ্ছি। পরের কোশ্চেনে সি, Linac used for radiotherapy operate by means of the standing wave formed within the Linac. Explain how standing waves works. Standing wave এর ক্ষেত্রে যে কন্ডিশনস গুলো লিখলেই হবে যে দুটো ওয়েভ ট্রাভেলিং ইন অপোজিট ডিরেকশন meets or superpose, right? And এই যে দেখো, waves traveling in opposite direction meets and superpose. Number one, at points where the waves are anti-phase, there is destructive interference. At points they are in phase, there is constructive interference. So একটাতে maximum amplitude, একটা হচ্ছে minimum. That's it. শেষ. Notes at points where destructive interference takes place, anti-notes at points where constructive interference takes place. Okay, easy to check. At YouTube যাবে, easy to check. Easy to check. Easy to check. Standing waves are formed when two waves are formed when two waves meets and superpose. Destructive interference the পরের বিষয় minus স্ট্যান্ডিং ওয়েভস আমাদের রিলেটিভিস্টিক কানেকশন আছে standing wave বলে বলে শিখে কি করব। ওকে, নেক্সট কোশ্চেনে চলে যাচ্ছি আমরা। লাস্ট পার্ট অফ দিস 18D চেক করে আসি তোমাদের এটা কি ঠিক আছে কিনা। প্রথমে কি বলতেছে, এটা বলতেছে কোশ্চেনে যে ইলেকট্রন emerges from standing waves Linac must be directed towards patients. Magnets are used to rotate the path of the electron beam through 270 degree. Determine the magnetic flux density required to rotate the beam through 270 degree. Energy of electron is 2.5 kilovolts. Radius of the curvature of the path 61 millimeter. So খেয়াল করো কতটুকু মুভ করতে হবে, 270 ডিগ্রি। 270 ডিগ্রির জন্য তার একটা ফোর্স লাগবে। এখানে যে রেডিয়াসে সে মুভ করতেছে, এই রেডিয়াসটার কতটুকু, কার্ভেচার কতটুকু, 61 মিলিমিটার। সো এই ইনফরমেশন থেকে আবার একটু চেক করে আসি কি করতে হবে। তো প্রথমত হচ্ছে যে r equals to p by b, the magnetic flux density, এটা যে রেডিয়াস প্রয়োজন, এটা হচ্ছে p by b. p is the momentum divided by bq. b is the magnetic flux density and q is the charge. So b equals to rq, so b equals to p by rq. এই তো, so p মানে কি momentum কি, kinetic energy equals to p square by 2m. So p equals to square root of 2ke by m. Square root of, yes, square root of 2ke. So 2ke যদি আমরা করি আমরা কি পেয়ে যাব, এটা মোমেন্টাম পেয়ে যাব। মোমেন্টাম is 2.7 into 10 to the minus 23 kg. যদি এটা আমরা বের করে ফেলি 1 মার্ক পাবো। and then r এর ভ্যালুটা এখানে বসাই দিব ইকুয়েশনটা, তারপর এখান থেকে b বের করব। তুমি কি করছো,
F equals to 2.5, which is energy, into 6.1 into 10 minus 3 sin 270 degree. এটা কি হলো বাবা? F কেন বের করছো? F equals to D cube B বসাইছো, তোমাকে তো B বের করতে হবে। B এর ভ্যালু কোথায়? F এর ভ্যালু তুমি জানো না, তাহলে তুমি এটা ইকুয়েশনটা ইউজ করতে পারবে না, রাইট? ক্লিয়ার? আমি টোটাল মার্কস অ্যাড করতেছি। That's it for this paper. Let me add your marks and I will update the marks.